الاستعداد لامتحان اللغة الفرنسية باك حر، علوم إنسانية، خيار فرنسية. نبداو على بركة الله بالرواية الأولى، لو بروميير رومان كونديد أو لوبتيميزم دو فولتير. معكم صلاح، مرحبا بحضراتكم. نبداو على بركة الله نشوفوا هاد الرواية، هاد لو طابلو اللي عندنا الفوق على اليمين. راه السؤال الأول اللي الجزء الاول اللي شفنا في الحلقه الماضيه ديال ايتيد دو تكست فاش كيتعطى وعلى نقطه الا عمرتي هاد لو طابلو، هاد الجدول، تيتر دو لوفر، العنوان كونديد او لوبتيميزم. ما ديروش كونديد بوحدو وما ديروش لوبتيميزم بوحدو. كونديد هو واحد الراجل، واحد البطل ديال القصه، ولوبتيميزم هو التفاؤل. إذا لو تيتر هو كونديد أو لوبتيميزم. الكاتب أوتور دو لوفر فولتير. فولتير باش معروف هو غير لقب، ولكن الاسم الحقيقي ديالو بلا ما تكتبوه، هذا الاسم ما تكتبوش، هو فرانسوا ماري أغوي. اللي باش معروف فولتير، كتبوا غير فولتير بوحدو. تزاد في 1694 ومات 1778. إذا فاش عاش في القرن 18. القرن 18 هو القرن ديال الانوار ولا عصر الانوار، سيكل دي لوميير. غادي نسولكم في الخانه الثالثه ديال الطابلو لو سيكل، يعني القرن، غادي تكتبوا 18 سيكل. كتبوها باللي شيف رومان بحال هكا، اكس هي 10، في هي 5، اي هي 1. اذا 10 و5 15 و3 هي 18. الا خفتوا تغلطوا غادي تكتبوا 18 نيت، غتكتبوا 1 وحدها 18 العاديه. ولا بغيتو تزيدو سيكل دي لوميير سينون بلاش. لو جونغ ليتيرير دو لوفر، النوع الادبي ديال المؤلف، كونت فيلوزوفيك، واحد القصه ولا روايه فلسفيه. علاش فلسفيه؟ لان فيها واحد الفكره ديال الفلسفه. هاد كونديد غادي يبقى يشوف، يسافر، غادي يوقعوا ليه جميع الاهوال في الحياه ديالو، غيشوف المصائب اللي ما عمره شافهم في حياته. واخا هكاك في الاخر تيقول الفو كولتيفي سون جاردان، يعني واخا هادشي كله خص بنادم، خص الحياه تستمر، يعني الواحد يدير شي حاجه، يصاوب الجرده ديالو ويقادها. المهم ما خص هاد الاهوال وهاد الشيء ديال الشرور وهاد الشيء اللي كاين في الدنيا ما يوقفوناش على العيش. خصنا نستمروا ونديروا شي حاجه اللي هي نافعه، كولتيفون نوتر جاردان اللي كاين في الاخر ديال هاد القصه. طبعا هاد القصه غتقراوها خطره وحده، وغادي نقراوها دابا نيت جميع ان شاء الله. غادي نقرا عليكم، اللي بغى يشري القصه راه رخيصه ويقراها صفحه بصفحه، راه مشوقه، غير كتبداوها ما غاديش تسخاو مازال تكملوها حتى الاخر. والا بديتيها راه غتعقل عليها، باينه، لي بيرسوناج باينين، داك الشيء كله راه باين. وقت ما عطاكم واحد المقطع من كونديد راه 100% غادي تعرفوا. والطابلو غادي تعمروا كما قدامكم، حفظوه. هذا الطابلو ماشي تحفظ، راه باين، ما كاين شي حاجه اخرى ما عدا 18. القرن 18 هو اللي غادي تعقل عليه، ماشي غتحفظ. ايوا كونديد لوبتيميز راه العنوان باين، الكاتب فولتير بوحدو واحد الكلمه، والنوع راه الفلسفه، كونت فيلوزوفيك ولا رومان فيلوزوفيك، ديروا كونت فيلوزوفيك. وهذا الشيء اللي كاين. بالنسبه الروايه الثانيه ان شاء الله ملي نكملوا الاولى، الي تيتين فوا ان فيو كو بلوغو ديال محمد خير الدين، هي راه ما عندهاش شي مغامرات بحال هكا. اذا دغيا غادي تعرفوا عليها. واحد الراجل مع مرته ساكنين في واحد القريه ديال تفراوت ديال الكاتب في جنوب المغرب، ما عندهمش الوليدات، وكيعاود دوك الحياه في القريه، دوك العادات ديالهم وداك الشيء، دغيا غادي تعرفوا عليها. والروايه الثالثه ان شاء الله من بعد، لو بير غوريو ديال بالزاك، في واحد الاقامه في باريس ساكن فيها واحد الطالب كيقرا الحقوق، ومعاه نزلاء اخرين ساكنين تماك، حيت تماك رخيص، حيت الطلبه اللي ما كاينش الحي الجامعي تيكريو واحد البيت في شي دار، وديك الدار ديال واحد السيده، وكل واحد كاري بيت. وهذوك لي بيرسوناج اللي كاينين في هذه الروايه الثالثه معروفين كل واحد والقصه ديالو. والكاتب غادي يهضر بزاف على واحد الراجل كبير عنده 2 بنات وكان لاباس عليه ولا فقير ولا تماك، هو اللي غادي يهضر عليه بزاف. كذلك هي غتعرفوا عليها.
اذا راه ما يمكنش تغلطوا الا عطاكم ان اكستري دو تكست في واحد الروايه، ما يمكنش تغلطوا وتهضروا على روايه اخرى، ما يمكنش، حيت كل روايه بوحدها ولا علاقه بواحد الروايه بالاخرى. اذا غادي نقراو ان شاء الله الروايه، غادي نبدا بها، فيها لي شابيتر بزاف، ما غاديش نكملها في هذه الحلقه، ولكن في الحلقه المقبله ولا المهم نشوف شحال من حلقه ندير لها، ملي نكملها نبداو ثاني ان شاء الله الروايه الثانيه، لو دوزيام رومان اللي هو Il était une fois un vieux couple heureux. شاركوا في القناه، شجعوا هذه القناه الجديده، ديروا اللايك، ديروا التعليقات ديالكم، بارطاجيو مع الناس اللي غيدوزوا الباك حر، الله يوفقهم، الله ينجحهم. كنشكركم على حسن الانتباه والتشجيع، بقاو تسمعوا الجزء الاول من هذه الروايه ديال كونديد والاوبتيميزم. بالتوفيق والنجاح ان شاء الله الجميع اللي غادي يدوزوا الباك ليبر. وبالنسبه للمتمدرسين، هذه القناه راه ما خداماش ليهم، لان هنا راه ماشي كنقري ولا كنقول، راه كنقول غير ديزاستيس، شي مسائل باش دغيا يوجد الواحد ويدوز الباك وينجح. وهذا الشيء بحال الكوتشين، ماشي القرايه، ماشي كنقريك، وانما غير كنرافقك المرافقه حتى تكمل وتاخذ الباك ديالك ان شاء الله. بعض النصائح انتم شفتوا في الحلقات الاولى، رجعوا ليهم، غادي تلقاو بزاف ديال النصائح مهمين ما نعطيكمش. نبداو الروايه ديالنا على بركه الله. Candide ou l'optimisme. Chapitre 1er. Comment Candide fut élevé dans un beau château et comment il fut chassé de celui. Il y avait en Westphalie, dans le château de monsieur le baron de Thunderten-Drang, un jeune garçon à qui la nature avait donné les mœurs les plus douces. Sa physionomie annonçait son âme. Il avait le jugement assez droit avec l'esprit le plus simple. C'est, je crois, pour cette raison qu'on le nommait Candide. Les anciens domestiques de la maison soupçonnaient qu'il était fils de la sœur de monsieur le baron et d'un bon et honnête gentilhomme de voisinage que cette demoiselle ne voulut jamais épouser parce qu'il n'avait pu prouver que 71 quartiers et que le reste de son arbre généalogique avait été perdu par l'injure des temps. Monsieur le baron était un des plus puissants seigneurs de la Westphalie, car son château avait une porte et des fenêtres. Sa grande salle même était ornée d'une tapisserie. Tous les chiens de ses basses-cours composaient une meute dans le besoin. Ses palefreniers étaient ses piqueurs. Le vicaire des villages était son grand aumônier. Il l'appelait tous Monseigneur et il riait quand il faisait des contes. Madame la baronne, qui pesait environ 350 livres, s'attirait par là une très grande considération et faisait les honneurs de la maison avec une dignité qui la rendait encore plus respectable. Sa fille, Cunégonde, âgée de 17 ans, était haute en couleur, fraîche, grasse, appétissante. Le fils des barons paraissait en tout digne de son père. Le précepteur Pangloss était l'oracle de la maison. Et le petit Candide écoutait ses leçons avec toute la bonne foi de son âge et son caractère. Pangloss enseignait la métaphysico-théologo-cosmologologie. Il prouvait admirablement qu'il n'y a point d'effet sans cause et que dans ce meilleur des mondes possibles, le château de Monseigneur le baron était le plus beau des châteaux et madame la meilleure des baronnes possibles. Il est démontré, disait-il, que les choses ne peuvent être autrement, car tout étant fait pour une fin, tout est nécessairement pour la meilleure fin. Remarquez bien que les nez ont été faits pour porter des lunettes. Aussi avons-nous des lunettes. Les jambes sont visiblement instituées pour être chaussées et nous avons des chausses. Les pierres ont été formées pour être taillées et pour en faire des châteaux. Aussi Monseigneur a un très beau château. Le plus grand baron de la province doit être le mieux logé. Et les cochons étant faits pour être mangés, nous mangeons des porcs toute l'année. Par conséquent, ceux qui ont avancé que tout est bien ont dit une sottise. Il fallait dire que tout est tant mieux. Candide écoutait attentivement
y croyait innocemment car il trouvait mademoiselle Cunégonde extrêmement belle puisqu'il ne prit jamais la hardiesse de le lui dire. Il concluait qu'après le bonheur d'être né baron de Thunderten-Trang, le second degré de bonheur était d'être mademoiselle Cunégonde. Le troisième, de la voir tous les jours. Et le quatrième, d'entendre Maître Pangloss, le plus grand philosophe de la province et par conséquent de toute la terre. Un jour, Cunégonde, en se promenant auprès des châteaux, dans le petit bois qu'on appelait parc, vit entre des broussailles le docteur Pangloss qui donnait une leçon de physique expérimentale à la femme de chambre de sa mère. Petite brune, très jolie et très docile, comme mademoiselle Cunégonde avait beaucoup de dispositions pour les sciences, elle observa, sans souffler, les expériences réitérées dont il fit témoin. Il vit clairement la raison suffisante des docteurs, les effets et les causes, et s'en retourna toute agitée, toute pensive, toute remplie des désirs d'être savante, songeant qu'il pourrait bien être la raison suffisante des jeunes Candides qui pouvaient aussi être la sienne. Il rencontra Candide en revenant au château et rougit. Candide rougit aussi et lui dit bonjour d'une voix entrecoupée. Et Candide lui parla sans savoir ce qu'il disait. Le lendemain, après le dîner, comme on sortait de table, Cunégonde et Candide se trouvèrent derrière un paravent. Cunégonde laissa tomber son mouchoir. Candide le ramassa et lui prit innocemment la main. Le jeune homme baisa innocemment la main de la jeune demoiselle avec une vivacité, une sensibilité, une grâce toute particulière. Leurs bouches se rencontrèrent, leurs yeux s'enflammèrent, leurs genoux tremblèrent, leurs mains s'égarèrent. Monsieur le baron de Thunderten-Trang passa auprès des paravents et voyant cette cause et cet effet, chassa Candide du château à grands coups de pied dans le derrière. Cunégonde s'évanouit, elle fut souffletée par madame la baronne dès qu'il fut revenu à elle-même. Et tout fut consterné dans le plus beau et le plus agréable des châteaux. Chapitre 2. Ce que devint Candide parmi les Bulgares. Candide, chassé des paradis terrestres, marcha longtemps sans savoir où, pleurant, levant les yeux au ciel, les tournant souvent vers le plus beau des châteaux qui renfermait la plus belle des baronnettes. Il se coucha sans souper au milieu des champs entre deux sillons. La neige tombait à gros flocons. Candide, tout transi, se traîna le lendemain vers la ville voisine qui s'appelle Waldberghof, Trach-Dickdorf. N'ayant point d'argent, mourant de faim et de lassitude, il s'arrêta tristement à la porte d'un cabaret. Deux hommes habillés de bleu le remarquèrent. « Camarade, dit l'un, voilà un jeune homme très bien fait et qui a la taille requise. » Ils s'avancèrent vers Candide et le prièrent à dîner très civilement. « Messieurs, leur dit Candide avec une modestie charmante, vous me faites beaucoup d'honneur, mais je n'ai pas de quoi payer mon écho. »« Ah, monsieur, lui dit un des bleus, les personnes de votre figure et de votre mérite ne payent jamais rien. N'avez-vous pas 5 pieds 5 pouces de haut? »« Oui, monsieur, c'est ma taille, dit-il en faisant la révérence. »« Ah, monsieur, mettez-vous à table. Non seulement nous vous défrayerons, mais nous ne souffrirons jamais qu'un homme qu'on vous manque d'argent. Les hommes ne sont faits que pour se secourir les uns les autres. »« Vous avez raison, dit Candide. C'est ce que M. Pangloss m'a toujours dit, et je vois bien que tout est au mieux. On le prie d'accepter quelques écus, il les prend et veut faire son billet. On ne veut point, on se met à table. N'aimez-vous pas tendrement? Oh oui, répondit-il, j'aime tendrement mademoiselle Cunégonde. Non, dit l'un de ces messieurs, nous vous demandons si vous n'aimez pas tendrement le roi des Bulgares. Point du tout, dit-il, car je ne l'ai jamais vu. Comment?
c'est le plus charmant des rois, et il faut boire à sa santé. Oh, très volontiers, messieurs. Et il boit. C'en est assez, lui dit-on. Nous voilà l'appui, le soutien, le défenseur, le héros des Bulgares. Votre fortune est faite et votre gloire est assurée. On lui met sur le champ les fers aux pieds et on le mène au régiment. On le fait tourner à droite, à gauche, hausser la baguette, remettre la baguette, coucher en joue, tirer, doubler le pas et on lui donne 30 coups de bâton. Le lendemain, il fait l'exercice un peu moins mal et il ne reçoit que 20 coups. Le surlendemain, on ne lui en donne que 10 et il est regardé par ses camarades comme un prodige. Candide, tout stupéfait, ne démêlait pas encore trop bien comment il était un héros. Il s'avisa un beau jour de printemps de s'aller promener, marchant tout droit devant lui, croyant que c'était un privilège de l'espèce humaine comme de l'espèce animale de se servir de ses jambes à son plaisir. Il n'est pas fait de lieu que voilà 4 autres héros de ses pieds qui l'atteignent, qui le lient, qui le mènent dans un cachot. On lui demanda juridiquement ce qu'il aimait le mieux d'être fustigé 36 fois par tout le régiment ou de recevoir à la fois 12 balles de plomb dans la cervelle. Il eut beau dire que les volontés sont libres et qu'il ne voulait ni l'un ni l'autre. Il fallut faire un choix. Il se détermina en vertu du don de Dieu qu'on nomme liberté à passer 36 fois par les baguettes. Il essuya 2 promenades. Le régiment était composé de 2000 hommes. Cela lui composa 4000 coups de baguette, qui depuis la nuque du cou jusqu'au cul lui découvrirent les muscles et les nerfs. Comme on allait procéder à la 3e course, Candide, n'en pouvant plus, demanda en grâce qu'on voulut bien avoir la bonté de lui casser la tête. Il obtint cette faveur, on lui bande les yeux, on le fait mettre à genoux. Le roi des Bulgares passe dans ce moment, s'informe des crimes des patients, et comme ce roi avait un grand génie, il comprit par tout ce qu'il apprit de Candide que c'était un jeune métaphysicien fort ignorant des choses de ce monde, et il lui accorda sa grâce avec une clémence qui sera louée dans tous les journaux et dans tous les siècles. Un brave chirurgien guérit Candide en 3 semaines avec les émollients enseignés par Dioscoride. Il avait déjà un peu de peau et pouvait marcher quand le roi des Bulgares livra bataille au roi des Avars. Chapitre 3e. Comment Candide se sauva d'entre les Bulgares et ce qu'il devint. Rien n'était si beau, ni leste, ni brillant, si bien ordonné que les 2 armées. Les trompettes, les fifres, les hautbois, les tambours, les canons formaient une harmonie telle qu'il n'y en eut jamais en enfer. Les canons renversèrent d'abord à peu près 6000 hommes de chaque côté, ensuite la mousqueterie ôta des meilleurs, demande environ 9 à 10 000 coquins qui en infectaient la surface. La baïonnette fait aussi la raison suffisante de la mort de quelques milliers d'hommes. Le tout pouvait bien se monter à une 30aine de 1000 âmes. Candide, qui tremblait comme un philosophe, se cacha du mieux qu'il put pendant cette boucherie héroïque. Enfin, tandis que les 2 rois faisaient chanter des te-dom, chacun dans son camp, il prit le parti d'aller raisonner ailleurs des effets et des causes. Il passa par-dessus des tas de morts et de mourants et gagna d'abord un village voisin. Il était en cendres. C'était un village avare que les Bulgares avaient brûlé selon les lois des droits publics. Ici, des vieillards scriblés, du coup regardaient mourir leurs femmes égorgées qui tenaient leurs enfants à leurs mamelles sanglantes. Là, des filles éventrées, après avoir assouvi les besoins naturels de quelques héros, rendaient les derniers soupirs. D'autres, à demi brûlés, criaient qu'on acheva de leur donner la mort. Des cervelles étaient répandues sur la terre à côté de bras et de jambes coupées. Candide s'enfuit au plus vite dans un autre village.
Il appartenait à des Bulgares et des héros à Bar l'avaient traité de même. Candide, toujours marchant sur des membres palpitants ou à travers des ruines, arriva enfin hors des théâtres de la guerre, portant quelques petites provisions dans son bissac et n'oublions jamais Mademoiselle Cunégonde. Ces provisions lui manquèrent quand il fut en Hollande, mais ayant entendu dire que tout le monde était riche dans ce pays-là et qu'on y était chrétien, il ne doute pas qu'on ne lui traitât aussi bien qu'il l'avait été dans le château de monsieur le baron avant qu'il n'ait été chassé pour les beaux yeux de Mademoiselle Cunégonde. Il demanda l'aumône à plusieurs graves personnages qui lui répondirent tous que s'il continuait à faire ce métier, on l'enfermerait dans une maison de correction pour lui apprendre à vivre. Il s'adressa ensuite à un homme qui venait de parler tout seul 1 heure de suite sur la charité dans une grande assemblée. Cet orateur, le regardant de travers, lui dit: « Que venez-vous faire ici? Y êtes-vous pour la bonne cause? Il n'y a point d'effet sans cause. » Répondit modestement Candide: « Tout est enchaîné nécessairement et arrangé pour le mieux. Il a fallu que je fisse chasser de près de Mademoiselle Cunégonde, que j'ai passé par les baguettes, et il faut que je demande mon pain jusqu'à ce que je puisse en gagner. Tout cela ne pouvait être autrement. Mon ami, lui dit l'orateur, croyez-vous que le pape soit l'antichrist? Je ne l'avais pas encore entendu dire, répondit Candide, mais qu'il le soit ou qu'il ne le soit pas, je manque de pain. Tu ne mérites pas d'en manger, dit l'autre. Va, coquin, va, misérable, ne m'approche de ta vie. La femme de l'orateur, ayant mis la tête à la fenêtre et avisant un homme qui doutait que le pape fît antichrist, lui répondit sur le chef un plaint. Ô ciel, à quel excès supporte le zèle de la religion dans les dames? Un homme qui n'avait point été baptisé, un bon anabaptiste, nommé Jacques, vit la manière cruelle et ignominieuse dont on traitait ainsi un de ses frères, un être à 2 pieds sans plume qui avait une âme. Il l'amena chez lui, le nettoya, lui donna du pain et de la bière, lui fit présent de 2 florins et voulait même lui apprendre à travailler dans ses manufactures aux étoffes de Perse qu'on fabrique en Hollande. Candide, se prosternant presque devant lui, s'écriait: « Maître Pangloss me l'avait bien dit que tout est au mieux dans ce monde, car je suis infiniment plus touché de votre extrême générosité que de la dureté de ce monsieur à Montonnoir et de madame, son épouse. » Le lendemain, en se promenant, il rencontra un gueux tout couvert de pistils, les yeux morts, le bout du nez rongé, la bouche de travers, les dents noires et parlant de la gorge, tourmenté d'une toux violente et crachant une dent à chaque effort. Chapitre 4e. Comment Candide rencontra son ancien maître de philosophie, le docteur Pangloss, et ce qui en advint. Candide, plus ému encore de compassion que d'horreur, donna à cet épouvantable gueux les 2 florins qu'il avait reçus de son honnête anabaptiste Jacques. Le fantôme le regarda fixement, versa des larmes et sauta à son cou. Candide, effrayé, recule. Hélas, dit le misérable à l'autre misérable, ne reconnaissez-vous plus votre cher Pangloss? Vous, mon cher maître, vous, dans cet état horrible, quel malheur vous est-il donc arrivé? Pourquoi n'êtes-vous plus dans le plus beau du château? Qu'est devenue Mademoiselle Cunégonde, la perle des filles, le chef-d'œuvre de la nature? Je n'en peux plus, dit Pangloss. Aussitôt, Candide le mena dans l'étable de l'anabaptiste, où il lui fit manger un peu de pain. Et quand Pangloss fait refait, eh bien, lui dit-il, Cunégonde, elle est morte, reprit l'autre. Candide s'évanouit à ce mot. Son ami rappela ses sens avec un peu de mauvais vinaigre qui se trouva par hasard dans l'étable. Candide rouvre les yeux. Cunégonde est morte. Ah, meilleur des mondes, où êtes-vous?
Mais de quelle maladie est-elle morte? Ne serait-ce point de m'avoir vu chasser des beaux châteaux de monsieur son père à grands coups de pied? Non, dit Pangloss, il a été éventré par des soldats bulgares. Après avoir été violé autant qu'un peut l'être, ils ont cassé la tête à monsieur le baron qui voulait la défendre. Madame la baronne a été coupée en morceaux. Mon pauvre Pipi, traité précisément comme sa sœur. Et quant au château, il n'est pas resté pierre sur pierre. Pas une grange, pas un mouton, pas un canard, pas un arbre. Mais nous avons été bien vengés, car les avares en ont fait autant dans une baronnie voisine qui appartenait à un seigneur bulgare. À ce discours, Candide s'évanouit encore, mais revenu à soi et ayant dit tout ce qu'il devait dire, il s'enquit de la cause et de l'effet et de la raison suffisante qui avait mis Pangloss dans un si piteux état. Hélas, dit l'autre, si l'amour, le consolateur des genres humains, le conservateur de l'univers, l'âme de tous les êtres sensibles, le tendre amour, hélas, dit Candide, je l'ai connu cet amour, ce souverain des cœurs, cette âme de notre âme, il ne m'a jamais valu qu'un baiser et 20 coups de pied au cul. Comment cette belle cause a-t-il pu produire en vous un effet si abominable, c'est-à-dire horrible? Pangloss répondit en ces termes. Oh mon cher Candide, vous avez connu Paquette, cette jolie suivante de notre auguste baronne. J'ai goûté dans ses bras les délices du paradis qui ont produit ce tourment d'enfer dont vous me voyez dévoré. Elle en était infectée, elle en est peut-être morte. Paquette tenait ce présent d'un cordelier très savant qui avait remonté à la source, car il l'avait eu d'une vieille comtesse qu'il avait reçue d'un capitaine de cavalerie qui la devait à une marquise, qui la tenait d'un page, qu'il avait reçu d'un jésuite qui, étant novice, l'avait eu en droite ligne d'un des compagnons de Christophe Colomb. Pour moi, je ne la donnerai à personne, car je me meurs. Oh Pangloss, s'écria Candide, voilà une étrange généalogie. N'est-ce pas le diable qui en fait la souche? Point du tout, répliqua ce grand homme. C'était une chose indispensable, dans le meilleur des mondes, un ingrédient nécessaire, car si Colomb n'avait pas attrapé dans une île de l'Amérique cette maladie qui empoisonne la source de la génération, qui souvent même empêche la génération et qui est évidemment l'opposé des grands buts de la nature, nous n'aurions ni le chocolat ni la cochenille. Il faut encore observer que jusqu'aujourd'hui, dans notre continent, cette maladie nous est particulière comme la controverse. Les Turcs, les Indiens, les Persans, les Chinois, les Siamois, les Japonais ne la connaissent pas encore, mais il y a une raison suffisante pour qu'ils la connaissent à leur tour dans quelques siècles. En attendant, il a fait un merveilleux progrès parmi nous, et surtout dans ces grandes armées, composées d'honnêtes stipendiaires, bien élevés, qui décident du destin des États. On peut assurer que dans 30 000 hommes combattent en bataille rangée contre des troupes égales en nombre. Il y a environ 20 000 vérolés de chaque côté. Voilà qui est admirable, dit Candide, mais il faut vous faire guérir. Et comment le puis-je? Dit Pangloss. Je n'ai pas le sou, mon ami, et dans toute l'étendue de ce globe, on ne peut ni se faire saigner, ni prendre un lavement sans payer, ou sans qu'il y ait quelqu'un qui paye pour nous. Ce dernier discours détermina Candide. Il alla se jeter aux pieds de son charitable anabaptiste Jacques. Il lui fit une peinture si touchante de l'état où son ami était réduit que le bonhomme n'hésita pas à recueillir le docteur Pangloss. Il le fit guérir à ses dépens. Pangloss, dans la cure, ne perdit qu'un œil et une oreille. Il écrivit bien
il savait parfaitement l'arithmétique. L'anabaptiste Jacques en fit son teneur de livres. Au bout de 2 mois, étant obligé d'aller à Lisbonne pour les affaires de son commerce, il mena dans son vaisseau ci 2 philosophes. Pangloss lui expliqua comment tout était, on ne peut mieux. Jacques n'était pas de cet avis. Il faut bien, disait-il, que les hommes aient un peu corrompu la nature, car ils ne sont point nés loups. Et ils sont devenus loups. Dieu ne leur a donné ni canon de 24, ni baïonnettes, et ils se sont fait des baïonnettes et des canons pour se détruire. Je pourrais mettre en ligne de compte les banqueroutes et la justice qui s'empare des biens des banqueroutiers pour en frustrer les créanciers. Tout cela était indispensable, répliquait le docteur Borny. Et les malheurs particuliers font le bien général. De sorte que plus il y a de malheurs particuliers, et plus tout est bien. Tandis qu'il résonnait, l'air s'obscurcit, les vents soufflèrent des 4 coins du monde, et le vaisseau fut assailli de la plus horrible tempête à la vue des ports de Lisbonne. Chapitre 5e. Tempête, naufrage, tremblement de terre, et ce qui advint du docteur Pangloss, de Candide et de l'anabaptiste Jacques. La moitié des passagers affaiblis, expirant de ces angoisses inconcevables, que le relais d'un vaisseau porte dans les nerfs et dans toutes les humeurs, des corps agités en sens contraire, n'avaient pas même la force de s'inquiéter des dangers. L'autre moitié jetait des cris et faisait des prières. Les voiles étaient déchirés, les mâts brisés, le vaisseau entrouvert. Travailler qui pouvait, personne ne s'entendait, personne ne commandait. L'anabaptiste aidait un peu à la manœuvre et les tessir le tillac. Un matelot furieux le frappe rudement et les tensèrent les planches. Mais du coup qu'il lui donna, il lui-même une si violente secousse qu'il tomba hors du vaisseau, la tête la première. Il restait suspendu et accroché à une partie de mat rompue. Le bon Jacques court à son secours, l'aide à remonter, et de l'effort qu'il fit, il est précipité dans la mer à la vue des matelots, qui le laissa périr sans digner, seulement le regarder. Candide approche, voit son bienfaiteur qui reparaît un moment et qui est englouti pour jamais. Il veut se jeter après lui dans la mer. Le philosophe Pangloss l'en empêche, en lui prouvant que la rade de Lisbonne avait été formée exprès pour que cet anabaptiste s'y noya. Tandis qu'il le prouvait a priori, le vaisseau s'entrouvre, tout périt à la réserve de Pangloss, de Candide et de ce brutal de matelot qui avait noyé le vertueux anabaptiste. Le coquin nagea, heureusement, jusqu'au rivage où Pangloss et Candide furent portés sur une planche. Quand ils furent revenus un peu à eux, ils marchèrent vers Lisbonne. Il leur restait quelques argents avec lesquels ils espéraient se sauver de la faim après avoir échappé à la tempête. À peine ont-ils mis le pied dans la ville en pleurant la mort de leur bienfaiteur qu'ils sentent la terre trembler sous leurs pas. La mer s'élève en bouillonnant dans le port et brise les vaisseaux qui sont à l'ancre. Des tourbillons de flammes et de cendres couvrent les rues et les places publiques. Les maisons s'écroulent, les toits sont renversés sur les fondements et les fondements se dispersent. 30 000 habitants de tout âge et de tout sexe sont écrasés sous des ruines. Le matelot disait en sifflant et en jurant: il y aura quelque chose à gagner ici. Quelle peut être la raison suffisante de ce phénomène, disait Pangloss. Voici les derniers jours du monde, s'écriait Candide. Le matelot court incontinent au milieu des débris, affronte la mort pour trouver de l'argent. On trouve son empare, s'enivre et ayant cuvé son vin, achète les faveurs de la première fille de bonne volonté qu'il rencontre sur les ruines des maisons détruites et au milieu du mourant et des morts.
Pangloss le tirait cependant par la manche. Mon ami, lui disait-il, cela n'est pas bien. Vous manquez à la raison universelle, vous prenez mal votre temps. Tête et sang, répondait l'autre. Je suis matelot et né à Batavia. J'ai marché 4 fois sur le crucifix dans 4 voyages au Japon. Tu as bien trouvé ton homme avec ta raison universelle. Quelques éclats de pierre avaient blessé Candide. Il était étendu dans la rue et couvert de débris. Il disait à Pangloss, hélas, procure-moi un peu de vin et d'huile, je me meurs. Ce tremblement de terre n'est pas une chose nouvelle, répondit Pangloss. La ville de Lima éprouva les mêmes secousses en Amérique l'année passée. Même cause, mêmes effets. Il y a certainement une traînée de soufre sur terre depuis Lima jusqu'à Lisbonne. Rien n'est plus probable, dit Candide. Mais, pour Dieu, un peu d'huile et de vin. Comment probable, répliqua le philosophe. Je soutiens que la chose est démontrée. Candide perdit connaissance et Pangloss lui apporta un pot d'eau d'une fontaine voisine. Le lendemain, ayant trouvé quelques provisions de bouche, en se glissant à travers des décombres, ils reparèrent un peu leur force. Ensuite, ils travaillèrent comme les autres à soulager les habitants échappés à la mort. Quelques citoyens, secourus par eux, leur donnèrent un aussi bon dîner qu'on le pouvait dans un tel désastre. Il est vrai que le repas était triste. Les convives arrosaient leur pain de leurs larmes. Mais Pangloss les consola en les assurant que les choses ne pouvaient être autrement. Car, dit-il, tout ceci est ce qu'il y a de mieux, car s'il y a un volcan à Lisbonne, il ne pouvait être ailleurs, car il est impossible que les choses ne soient pas où ils sont, car tout est bien. Un petit homme noir, familier de l'Inquisition, lequel était à côté de lui, prit poliment la parole et dit « Apparemment que monsieur ne croit pas au péché originel, car si tout est au mieux, il n'y a donc eu ni chute ni punition. » « Je demande très humblement pardon à votre excellence, répondit Pangloss, encore plus poliment, car la chute de l'homme et la malédiction entraînent nécessairement dans le meilleur des mondes possible. Monsieur ne croit donc pas à la liberté, dit le familier. Votre excellence m'excusera, dit Pangloss. La liberté peut subsister avec la nécessité absolue. Car il était nécessaire que nous fussions libres, car, enfin, la volonté est déterminée. Pangloss était au milieu de sa phrase quand le familier fit un signe de tête à son estaffier qui lui servait à boire des vins de Porto ou d'Oporto. Fin du 1er ou 5e chapitre du roman Candide ou l'optimisme. كنشكركم جزيل الشكر. هاد 5 ديال لي شابيتر قريتهم في نص ساعه فقط باش ما نعطلكمش. غادي نوقف هنا حتى نكمل ان شاء الله لي زوتر شابيتر في الحلقه المقبله. ندير لهم لو ريزومي الملخص ديال كل شابيتر، نشرحوهم بالدارجه ان شاء الله ذاك الملخص، وندوزو للروايه الثانيه ديال محمد خير الدين. وصلتوا حتى لهنا، اشتركوا في القناه، ديروا واحد اللايك، بارطاجيو مع اللي غادي يدوز الباك حور ان شاء الله، ودخليو ان كومنتير. شكرا لكم والى اللقاء.